Okay, Assalamu alaikum everyone. This is our lecture 22 of Engineering Economics course with the section DB from Department of Computer Science and Engineering. In today's class, we are doing some interesting thing which is called the calculation of nominal GDP and real GDP. Basically, today we are going to do some mathematical part, and hopefully I will create a breakout room, and in that breakout room you আপনারা নিজেরাই আসলে ক্যালকুলেশনটা করবেন so that the things will be easier for you, and যেহেতু এখন recordingটা start করছে, you can write down your name and ID on the chat box so that I can get the attendance easily, though there is another way to get the attendance যদি আপনার কাছে মনে হয় যে ক্রস চেক করতে চান। এই জন্য আমি সাধারণত বলি যে চ্যাট বক্সে নাম আইডি দিয়ে রাখেন, তাছাড়া অটো জেনারেট হয় অ্যাটেন্ডেন্সটা। ওকে, সো আজকে আমরা আসলে কি কি কমপ্লিট করব তার আগে একটু লাস্ট ক্লাসে টপিকে আসি। লাস্ট ক্লাসে উই স্টার্টেড দ্য চ্যাপ্টার 4 ফ্রম দ্য বুক অফ পার্কিন, and in that book we studied about what is GDP and why GDP is important in our why the understanding of GDP actually, why the understanding of GDP is important in our day-to-day life. Then we get idea what are the parts of GDP, like what do you mean by market value or final goods and services, etc., etc. Then we get idea about how GDP can be calculated from the total expenditure or aggregate expenditure. So এটা কিভাবে ক্যালকুলেশন করে এটা আমরা দেখেছিলাম, এবং from that we have find out there is a formula to calculate the total expenditure, total GDP. GDP is equal to total expenditure, where the formula has become C plus I plus G plus X minus M. X minus M is the net export. Okay, then আমরা প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট নিয়ে আলোচনা করেছিলাম, এগুলো আমরা বই থেকে পড়েছি অবভিয়াসলি, এবং সেখান থেকে আমরা দেখেছিলাম যে সার্কুলার ফ্লো ডায়াগ্রামের মাধ্যমে আমরা দেখেছিলাম যে how the GDP of a country is equal to the total expenditure, or in some cases total income দিয়েও বের করা যায়, but we know there are we facing some difficulties when we try to calculate the total GDP from the total income, so that we use the easiest approach, which is expenditure approach. And in Bangladesh government also follows the expenditure approach. So that's it. এইটুকু পর্যন্ত আমাদের basic understanding ছিল last class থেকে. In today's class we will start with the topic that is the indicators of GDP. Actually GDP টা কিভাবে যাচ্ছে এটাকে আমরা দুটো মানে কম্পোনেন্ট দিয়ে ইন্ডিকেট মানে ফাইন্ড আউট করে থাকি। আমি এটাকে অনেক ক্ষেত্রে বলে থাকি দিস আর দ্য ক্লাসিফিকেশন অফ জিডিপি, মানে জিডিপি কে অ্যাকচুয়ালি আমরা টু টাইপস এর পাই। সো দ্য ফার্স্ট, আজকে অবভিয়াসলি এখন থেকে যা বলবো সবকিছু কপি করতে হবে, রাইট ডাউন করতে হবে, সেটা আপনি খাতায় করেন আর কম্পিউটারে টাইপ করেন, কিন্তু আজকে কিন্তু লিখতে হবে, এবং আমি ক্লাস শেষে এটা অবজার্ভ করব। So the first thing যেটা বলছিলাম যে আজকে আমরা প্রথমে যেটা জানবো সেটা হচ্ছে গিয়ে there are two types of GDP. The first one is nominal GDP. Again I mentioned nominal GDP and real GDP. So in economics, when you are going to find out the term nominal, nominal এর একটা synonym মনে রাখেন এখন থেকে, that is current, হ্যাঁ, or normal, মানে কারেন্ট টার্মে যেটা হবে বা নরমালি আমি যেটা ফাইন্ড আউট করবো, এই জিনিসগুলো আমরা সাধারণত নমিনাল দিয়ে ইকোনমিক্সে এক্সপ্লেন করি। এন্ড যখনই রিয়েল কথাটা বলবে তখনই মনে রাখবেন যে অরিজিনাল সিনারিওটা বের করবো, দ্যাট মিনস এখানে কোনো একটা অ্যাডজাস্টমেন্ট আসবে। তো আমরা পরে যখন পড়বো তখন আমি বলছি যে কি করবো। তো যখনই নমিনাল কথাটা আসবে তখন বুঝবো যে জাস্ট কারেন্ট টার্মে আমি ফাইন্ড আউট করবো, আর রিয়েল কথাটা আসলে আমরা বুঝবো যে উই উইল গো ফর সাম অ্যাডজাস্টমেন্ট। So nominal GDP means when you find out the GDP, or when you are going to calculate the GDP at current market price, which means এখন যে নরমাল যে প্রাইস রেট আছে সেই প্রাইস রেটে আপনি যদি জিডিপিটা ক্যালকুলেশন করতে চান, that's called nominal GDP. That means there will be no আপনি কোনো there will be no adjustment with inflation or deflation, or you don't need to think about the price level of previous year or the price level of base year, etc., etc., etc. Just go to the market, find out the market value, multiply it with the quantity, then add up them, then you will find out the nominal GDP. আমরা কি জানতাম, জিডিপি মানে হচ্ছে একটা দেশে এক বছরে যা প্রোডাক্ট তৈরি হচ্ছে সেটাই তো জিডিপি। তো এই ক্ষেত্রে নমিনাল জিডিপি হলে আমরা যেটা করবো যে মার্কেট প্রাইস, অর্থাৎ বাজারে যে দামটা চলছে সেই দামে
আমি হচ্ছে কি প্রোডাক্টের প্রাইস গুলো বের করব, করে জাস্ট অ্যাড আপ করব, কারণ যেহেতু মার্কেটে একটা প্রোডাক্ট থাকবে না, মার্কেটে হাজার হাজার প্রোডাক্ট আছে, সো প্রোডাক্ট গুলো প্রাইস বের করব এবং অ্যাড আপ করব, দেন উই উইল ফাইন্ড আউট দ্য টার্ম হুইচ ইজ নমিনাল জিডিপি। ম্যাম এবার একটু বুঝ নাই, হ্যাঁ, বুঝে নেই। নমিনাল জিডিপিটা আবার যদি একটু বলতেন। আচ্ছা, সো সাপোজ ধরেন, হ্যাঁ আবারও বলবো, সাপোজ ধরেন আমি একটা ইকোনমি চিন্তা করছি, দেয়ার আর থ্রি প্রোডাক্টস, হ্যাঁ, লাইক টি শার্ট, ক্লোথ, সরি টি শার্ট অ্যাজ এ এক্সাম্পল অফ ক্লোথ, দেন অরেঞ্জ অ্যাজ এ এক্সাম্পল অফ ফুড, অ্যান্ড ধরেন শেল্টার। সো আমি ধরলাম যে বাংলাদেশে, বা বাংলাদেশে ইকোনমি ধরছে, তো বাংলাদেশে ধরেন অনেক আচ্ছা, আমি এটার ওয়ার্ড ফাইলটাও একটু শেয়ার করি, ওয়েট আ মিনিট, এটা ম্যাথসও তো করাবো। সো আমি একটা জাস্ট, আমরা যেহেতু ম্যাথসে যাব, আমি ধরে নিচ্ছি there is an economy, এটা আমরা হচ্ছে গিয়ে যখন করব তখন বুঝবো, জাস্ট এক্সাম্পল হিসেবে বলছি, there is an economy, there are three products, t-shirt, apple and tomato. So these are the quantities, আমি ধরে নিচ্ছি 2015. So in 2015 the total demand for t-shirt is 30, for apple 20, and for tomato 40 kg. So আমি যখনই 2015 এর নমিনাল জিডিপি ক্যালকুলেশন, এগেন আই মেনশন, আমি যখন নমিনাল জিডিপি ক্যালকুলেশনে যাব, আমি হোয়াট আই উইল ডু, I just multiply the quantity with the price. আমি quantity কে price দিই, এই যে কারেন্ট যে মার্কেট প্রাইস আছে, ফর এক্সাম্পল in 2015 the market price of t-shirt is $3, or the price of apple per kg, এখানে per kg হবে, price of apple per kg is $2.5. so just আমি কোয়ান্টিটিটাকে কারেন্ট মার্কেট প্রাইস দিয়ে, মার্কেটে যে দাম আছে, আমি এই 2016 বা 17 এ কি হচ্ছে এসব প্রাইস ট্রেস নিয়ে কিছু চিন্তা করবো না, জাস্ট কারেন্ট যে মার্কেট প্রাইস আছে এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, এবং করে সবগুলোকে অ্যাডজাস্ট করব, যেহেতু এই ইকোনমিতে তিনটা প্রোডাক্ট আছে, তিনটা প্রোডাক্টকে আমি অ্যাডজাস্ট করবো, মানে যোগ করব, যোগ করে নিব। এভাবে হচ্ছে গিয়ে আমরা যেটা পাবো সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার নমিনাল জিডিপি। so that আমরা কি বুঝলাম, যে আমরা বুঝলাম যে when we are going to calculate the nominal GDP, we have to adjust, we have to multiply the quantity with the price. আমি কিন্তু ফর্মুলাটাও দিয়েছি যে নমিনাল জিডিপি আমরা বের করার জন্য যেটা করি, যে ওই মার্কেটে যতগুলো প্রোডাক্ট আছে সবগুলো প্রোডাক্টকে তার কারেন্ট প্রাইস দিয়ে, কারেন্ট যে মার্কেট প্রাইস আছে, আবার বলছি কারেন্ট যে মার্কেট প্রাইসটা আছে সেটা দিয়ে যখন আমি মাল্টিপ্লাই করব, তখন হচ্ছে গিয়ে আমি আমার নমিনাল জিডিপি পাবো, এবং সেগুলোর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টকে কারেন্ট মার্কেট প্রাইস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, দেন জাস্ট আই এম গোইং টু অ্যাড আপ দেম। সো হিয়ার আমি জাস্ট এক্সাম্পল দিয়েছি, there are two goods, one is rice, another one is wheat. So in that cases the nominal GDP for that economy will be price of rice will be multiplied by a quantity of rice plus price of wheat will be multiplied by quantity of wheat, এইভাবে জিনিসটা আসবে। So now let's talk about real GDP. তো আমি তাহলে নমিনাল জিডিপি কি বললাম, তাহলে লেকচার আমরা খাতায় লিখে ফেলি যে nominal GDP when the GDP is calculated from the current market price, ঠিক আছে, জাস্ট এটুকু লিখে রাখেন তাহলে মনে থাকবে, লেখেন nominal GDP is equal to, লিখে রাখেন, when the GDP is calculated from current market price, when the GDP, which means gross domestic product, is calculated from current market price. When the GDP is calculated from current market price is called nominal GDP, ঠিক আছে। জি ম্যাম। তারপরে ফর্মুলা হিসেবে লিখে রাখেন হচ্ছে কি, জাস্ট লিখে রাখেন if there is if in an economy there are two goods, এত কথাও লিখতে হবে না, জাস্ট এরকম লিখে রাখেন যে P1 into Q1 plus P2 into Q2 ডট ডট ডট, এভাবে দিয়ে রাখেন, P1 into Q1 plus P2 into Q2 ডট ডট ডট, মানে এইভাবে Pn into Qn পর্যন্ত যাবে, মানে বাজারে যত প্রোডাক্ট থাকবে, যেমন বাংলাদেশের কথা যদি চিন্তা করি, there are 1000 types of product, আপনার চারপাশে তাকায় দেখেন 1000-এর উপরে প্রোডাক্ট দেখতে পাবেন, ঠিক আছে, একটা ল্যাপটপ একটা ফিনিশ প্রোডাক্ট, একটা সেলফোন একটা ফিনিশ প্রোডাক্ট, your টি-শার্ট একটা ফিনিশ প্রোডাক্ট, your the cloth you are wearing that's a finished product, your smartwatch is unfinished product, then your books finished product. তো সবগুলো যে কারেন্ট মার্কেট প্রাইস আছে সেটা দিয়ে আমি মাল্টিপ্লাই করব, করে অ্যাড করব, সবগুলোকে যোগ করব, করলে আমি যেটা পাবো দ্যাট ইজ নমিনাল জিডিপি। ওকে, দেন দ্য নেক্সট টার্ম, তারপরে তাহলে খাতায় টাইটেল দেন, সেটা হচ্ছে কি রিয়েল জিডিপি।
So as I mentioned earlier, when the term real will come, we will find out the original scenario. সো দেখেন আমি যখন প্রাইস লেভেল, ওই যে আমি বললাম যে প্রাইস লেভেলকে কোয়ান্টিটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে নমিনাল জিডিপি পাবো, অবভিয়াসলি একটু খুঁতখুঁতানি মনের মধ্যে আসতে পারে যে প্রাইসটা তো ম্যাডাম প্রতিদিন সেম থাকে না, যে আজকে চালের কেজি 50 টাকা হতে পারে, কালকে তো চালের কেজি হঠাৎ করে বেড়ে সাপোজ 52 টাকাও তো হয়ে যেতে পারে। তাহলে আমি তখন কিভাবে আসলে নমিনাল জিডিপিটার জাস্টিফিকেশন পাবো? এটা তো একটু ঝামেলা। So yes, when I'm going to adjust the GDP with the inflation, okay, আমি এখানে কোনো constant price ধরে নিব না, rather than I'm always adjusting it with the inflation, which means আমাদের যে average price level যেটা চেঞ্জ হচ্ছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ম্যাডাম ইনফ্লেশন কি? ইনফ্লেশন নিয়ে অনেকবার বলেছি, আবারও বলছি, ইনফ্লেশন বলতে বোঝায় the increase in average price level, which means আমরা যে প্রাইস লেভেলের যে একটা পরিবর্তন হয় বা একটা যে বাড়ে, মেইনলি বাড়াটাকে আমরা ইনফ্লেশন বলি। সো এটাকে আমরা ইনফ্লেশন বলছি। সো when I'm going to calculate the GDP with the adjustment of inflation, যে এই যে প্রাইস লেভেলে যে পরিবর্তন হচ্ছে, যে গত বছর থেকে এই বছরে বাড়লো না কমলো, এই যে পরিবর্তনটাকে আমি অ্যাডজাস্টমেন্ট করব, এই জিনিস এইভাবে আমি যে জিডিপিটা পাবো সেটাকে আমরা বলছি রিয়েল জিডিপি। And when you want to find out your original scenario or original purchasing power, মানে আপনি আসলেই টাকা দিয়ে কতটুকু প্রোডাক্ট কিনতে পারছেন, এটাকে আমরা বলি পারচেজিং পাওয়ার, প্রায়োরিটি। পারচেজিং পাওয়ার যখন আপনি ফাইন্ড আউট করছেন, ইউ নিড রিয়েল জিডিপি, আপনি রিয়েল জিডিপিটা বের করতে পারবেন। So to calculate the real GDP, this term is quite difficult. So to calculate the real GDP, what we do, we took a constant base year, then multiply the price. We took the price level of base year as a constant factor, then multiply the quantity of each year with the price of base year, then add up with adjust them and add up with them, then we find out the real GDP. আচ্ছা কিছুই বুঝলাম না, এটার জন্য একটা এক্সাম্পল আছে ইন দিস, আমি আমার ইয়াতেই যাই, যে স্লাইডটা আমি দেখাচ্ছিলাম, এটা ওয়ার্ড ফাইল। সো সাপোজ in the same thing, there are 4 years, 2015, 16, 17, 18. Now I want to find out the real GDP of 2016. সো আমি যখন 2016 এর রিয়েল জিডিপি বের করতে যাব, আমাকে কিন্তু একটা বেস ইয়ার বের করে নিতে হবে। নরমালি বেস ইয়ার হচ্ছে গিয়ে আমরা ওল্ডেস্ট যে ইয়ারটা থাকে সেটাকে আমরা বেস ইয়ার হিসেবে ধরে নিই, সবচেয়ে ওল্ডেস্ট মানে সবচেয়ে পুরাতন যে ইয়ারটা থাকে সেটাকে আমরা বেস ইয়ার হিসেবে ধরে নিই। হিয়ার 2015 is the oldest one, so this will be the base year. সাপোজ যদি আমি এখানে মেনশন করে দিতাম, যে যেমন এখানে এটা কিন্তু একটা কোশ্চেন, ক্যালকুলেট দ্য নমিনাল জিডিপি, রিয়েল জিডিপি, জিডিপি ডিফ্লেটর এন্ড রিয়েল জিডিপি গ্রোথ রেট অফ 2016, 17 and 18, where the base year is 2015. It's totally up to me, আমি যে 2015 টাকে বেস ইয়ার ধরেছি, অ্যাজ এ টিচার আমি এটা বলতেই পারি where 2017 is the base year. যদি 17 কে বেস ইয়ার ধরতো তখন আপনাকে 2017 বেস ইয়ার ধরে নিতে হবে। And if I don't mention any base year, in that case is the oldest one, সবচেয়ে পুরাতন বছর যেটা হবে, that will be my base year, ঠিক আছে? এখানে ধরেন আমি ধরে নিলাম যে আমি বেস ইয়ারটা মেনশন করিনি, সাপোজ আমি এখানে বেস ইয়ারটা মেনশন করি। আপনারা কি সবাই আমার ওয়ার্ড ফাইলটা দেখতে পাচ্ছেন? জি ম্যাম দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা সাপোজ আমি বেস ইয়ারটা মেনশন করি নাই, ঠিক আছে, আমি বেস ইয়ারটা ডিলিট করে দিলাম। সো আমি বেস ইয়ার মেনশন করি নাই, সো ইন দ্যাট কেসেস আচ্ছা দাঁড়ান, 2015 হ্যাঁ আমি এটা একটু ফ্রন্টটা বড় করে দিই, আই থিংক দ্যাট উড বি ইজিয়ার ফর ইউ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, ঠিক আছে? আপনাদেরকে দেখতে তো আমার ধারণা অসুবিধা তো হচ্ছে না, ঠিক আছে, সমস্যা নাই, বড় করা লাগবে না। তারপরে একটু বড় করি, তাহলে আপনাদের হয়তো সুবিধা হতো ফন্ট সাইজটা। ঠিক আছে ম্যাম, এটাই ভালো ছিল তো ম্যাম। ম্যাম তাহলে জুম, হ্যাঁ ঠিক আছে, এটুকু করে দিই, 14 রাখি, ঠিক আছে? সো দেখেন এখানে আমি বেস ইয়ার মেনশন করিনি, সাপোজ এরকম হলো। এখন আমি যখন বেস ইয়ার মেনশন করি নাই, তখন যেটা হচ্ছে যে দা ওল্ডেস্ট ওয়ান, হ্যাঁ একদম যে পুরাতন যে বছর যেটা ছিল, দ্যাট উইল বি মাই বেস ইয়ার। সো হিয়ার আমি মেনশন যেহেতু করি না, আগে ইনফরমেশন হচ্ছে আমি জাস্ট এটা রিমুভ করে দিলাম, সো তাহলে 2015 উইল বি দ্য বেস ইয়ার। আর যদি আমি মেনশন করে দিলাম সাপোজ 2016 অর 17, তখন ওইটাকে 16 আমি যখন ক্যালকুলেশন করব ওটাকে বেস ইয়ার ধরে নেব। So now what happening? Now
আপনি যে বছরের রিয়েল জিডিপি বের করবেন, লাইক ধরেন আপনি 2016 এর রিয়েল জিডিপি বের করেন, যেহেতু আমরা অলরেডি 2015 টাকে বেস ইয়ার হিসেবে ধরে নিয়েছি, আমি এখানে 2015 টাকে বেস ইয়ার ধরে নিলাম। তো 2015 টাকে বেস ইয়ার ধরার সাথে সাথে আমি এটাকে একটু হাইলাইট করে দিই, তাহলে বুঝতে পারবো যে এই জায়গাটা হচ্ছে গিয়ে আমার ফিল করে দিই। সো আমি বুঝে গেলাম যে আমাদের 2000 ইয়েলো কালার করে দিলাম। সো 2015 টা হচ্ছে গিয়ে আমার বেস ইয়ার। সো এখন আমি 2016 এর হচ্ছে গিয়ে আপনার রিয়েল জিডিপি বের করতে চাই। সো যখন আমি 2016 এর রিয়েল জিডিপি বের করব, তার আগে যে বেস ইয়ার হবে, I took its price level as a constant thing. সো এখানে আমার যেহেতু হচ্ছে গিয়ে আমার এখানে যেহেতু প্রাইস লেভেলটা 2015 থেকে বেস ইয়ার ধরে নিয়েছি, সো 2015 এর যে আমার ইয়াটা থাকবে সেটাকে আমি কিন্তু কনস্ট্যান্ট ধরে নেব। সো 2015 এর যতগুলো প্রাইস লেভেল ছিল, আমি এই জন্য ইয়েলো কালার দিয়ে হাইলাইট করছি, 2016 এর যতগুলো হচ্ছে গিয়ে আমার 2015 এর যতগুলো হচ্ছে গিয়ে আমার প্রাইস লেভেল ছিল, এটাকে কিন্তু আমি কনস্ট্যান্ট ধরে নিব যে এরা হচ্ছে গিয়ে আমার কনস্ট্যান্ট হবে। এরপরে কি করব, ইচ যেই বছরে যে রিয়েল জিডিপি বের করেছে, লাইক আমি 2016 এর রিয়েল জিডিপি বের করছি, ওটার সাথে এই যে কনস্ট্যান্ট যে প্রাইস লেভেলটা আছে বেস ইয়ারে, অর্থাৎ বেস ইয়ারে যে প্রাইস লেভেলটা আছে ওটাকে মাল্টিপ্লাই করব। নমিনাল জিডিপি তে যেমন কারেন্ট ইয়ারের প্রাইসটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছিলাম, আর রিয়েল জিডিপি তে যেটা হবে যে না, আমরা কারেন্ট ইয়ারের না, আমরা হচ্ছে গিয়ে আপনার বেস ইয়ারের যে প্রাইস লেভেলটা হবে এটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো। আচ্ছা, সাপোজ আমাকে মেহেদি কোশ্চেন করলো যে ম্যাডাম আমি 2016 না 17 এর হচ্ছে গিয়ে রিয়েল জিডিপি বের করবো, তখন আমি কোনটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করবো? তখন ওর 2017 এর কোয়ান্টিটি নিব, কিন্তু প্রাইস লেভেলটা নিব হচ্ছে ফ্রম দ্য বেস ইয়ার, লাইক এই যে যেটাকে আমরা ইয়েলো কালার দিয়ে হাইলাইট করা। সো লেটস ডু ইট। চলেন আমরা একটু করে দেখি যে কিভাবে আমরা করছি। সাপোজ সর্বনিম্নটা সর্বনিম্ন না, মানে আমরা বেস ইয়ারটা সবসময় ক্যালকুলেশন করব। সো বেস ইয়ারটা হবে হচ্ছে গিয়ে আমার ওল্ডেস্ট ওয়ান, সবচেয়ে মানে পুরাতন যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে গিয়ে আমার বেস ইয়ার হবে। আর যদি বেস ইয়ার মেনশন করা থাকে তাহলে কিন্তু কিছু করার নাই, সেটাকেই বেস ইয়ার ধরতে হবে। যেমন এখানে আমি মেনশন করেছিলাম 2015, আমি যদি মেনশন না করে 2016 কে বেস ইয়ার ধরতাম, তখন কিন্তু 16 ধরেই কাজ করতাম। তো আসেন আমরা দেখি, আমরা এখন 2015 এর হচ্ছে কি নমিনাল জিডিপিটা বের করি, তার কয়েকটা বের করি, তাহলে একটু বুঝে যাবো। তো নমিনাল জিডিপি আমরা শর্টকাটে ইউজ করব, এটাকে আমরা এনজিডিপি বলি। যখন আমরা নমিনাল জিডিপি বের করতেছি তখন সেটাকে আমরা এনজিডিপি বলে থাকি, এবং এনজিডিপিটাকে সাধারণত আমরা আপনার হচ্ছে গিয়ে মানে ব্যবহার করছি। তো আমরা যেই বছরে বের করবো সাথে এরকম লোয়ার ক্যাপশন দিয়ে আমরা হচ্ছে গিয়ে সেটা প্রাইস ইয়াটা কিন্তু দেখাই দিব, যে প্রাইস লেভেলটা দেখিয়ে দিব। স্পটলাইটটা নিয়ে আসলে একটু সমস্যা হয়ে যাবে, ক্লোজ করে দিই, সরি। আমি একটু ইয়াটা ক্লোজ করে দিলাম, আমার যে রাইট আপের যে ইয়াটা আছে, প্যানেলটা আছে, এটা অফ করলাম, কাজ ওটা থাকলে এই ওয়ার্ড ফাইল এন্ড বোথ একসাথে কাজ করে না। সো আমরা তাহলে 2015 এর নমিনাল জিডিপিটা বের করছি। সো 2015 এর নমিনাল জিডিপি বের করছি। কি ব্যাপার, ফন্ট সাইজটা ছোট হয়ে গেছে। সো 2015 এ যখন আমি জিডিপি বের করছি, আমার কথা কি ছিল, যে আমার কথা ছিল হচ্ছে কি প্রাইসকে কোয়ান্টিটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হবে, জাস্ট তাহলে আমি নমিনাল জিডিপি পাবো। তাহলে 2015 এর প্রাইস মানে প্রথম প্রোডাক্টটা কি, প্রথম প্রোডাক্ট হচ্ছে টি শার্ট। টি শার্টের কোয়ান্টিটি কি 30, 30 এর সাথে আমার মাল্টিপ্লাই যাবে কি ওটার প্রাইস লেভেল। ওটার প্রাইস লেভেল কি ব্যাপার, লেখা হচ্ছে না কেন? ও আচ্ছা, সো 2000 আমি হচ্ছে গিয়ে 30, সো আমার টি শার্টের কোয়ান্টিটি হচ্ছে 30, ওটার সাথে আমার মাল্টিপ্লাই যাবে কি যে ওটার প্রাইস। ওটার প্রাইস কি ছিল, ওটার প্রাইস ছিল হচ্ছে গিয়ে $3। সো $3 দিয়ে প্রাইস মাল্টিপ্লাই যাবে। প্লাস আমি কি করব, তারপরে হচ্ছে আমার কোয়ান্টিটি ছিল অ্যাপল, সো অ্যাপলের কোয়ান্টিটি ছিল 20, 20 will be multiplied by the price level, current price level. So in 2015 the current price level is 2.5 plus then the quantity of tomato, that is 40 kg. So the 40 kg will be multiplied by the current price level, which is 1.2. That's it. So এরপরে এই সবগুলোকে অ্যাডজাস্ট করেন, করে যোগ করে দেখেন ভ্যালু কত আসে। এবার আমি 2015 এর নমিনাল জিডিপিটা পেয়ে যাব। কত আসছে?
2015 এর নমিনাল জিডিপি কত আসে ক্যালকুলেশন করেন 4220 4220 তো সেখান থেকে আমি পেলাম হচ্ছে গিয়ে 4220 টাকা 4220 দেখেন ঠিক লিখেছি ঠিক আছে $4220 আচ্ছা মনে রাখতে হবে জিডিপি কিন্তু সবসময় মানি টার্মে দেখাতে হয় আচ্ছা এবার আসি যে আপনার প্রশ্ন হলো ম্যাডাম তাহলে এবার রিয়েল জিডিপি বের করুন 188 আসে তো আমার ম্যাম 188 ম্যাম 188 4220 এটা আচ্ছা সো এবার আসি 2015 এর রিয়েল জিডিপি বের করি এখন প্রশ্ন হচ্ছে 2015 এ কি বেস ইয়ার সেম না একটু বুঝি তো 2015 এ যখন আমি রিয়েল জিডিপি বের করতে যেতাম তাহলে আমার কি করতে হতো 2015 এর আপনার হচ্ছে গিয়ে প্রাইস লেভেলটাকে কোয়ান্টিটি দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে হতো মানে বেস ইয়ারের প্রাইস লেভেলটা দিয়ে ওই কারেন্ট ইয়ারের কোয়ান্টিটিটাকে মাল্টিপ্লাই করতে তো আমার তো এখানে বেস ইয়ারের যা আবার যেই বছরে রিয়েল জিডিপি বের করতে চাই সেম না সো মনে রাখতে হবে অনলি ফর বেস ইয়ার ঠিক আছে আবার বলছি only for base year the real GDP will be equal its nominal GDP only for base year so 2015 এ real GDP আমার আসবে না কারণ এটা nominal GDP এর সমান হবে সো এবার চলে যাই তাহলে 2000 সাপোজ 2016 এর এখন আমি real GDP বের করব ঠিক আছে সো 2016 এ যখন আমি real GDP বের করতে যাচ্ছি সো 2016 এর আমি এখন রিয়েল জিডিপি বের করতে যাচ্ছি সো একই ভাবে লোয়ার ক্লাসে আমি হচ্ছে গিয়ে 2016 লিখে নিলাম দেন এখন আসে 2016 এ যখন আমি রিয়েল জিডিপি বের করব এইবার আসবে আমার টুইস্টটা তো আমি এখানে কি করব এখানে আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে গিয়ে যে 2016 এর কোয়ান্টিটি নেব ওকে ইটস ওকে বাট আমি প্রাইস লেভেলটা কোথা থেকে নিব 2015 থেকে বেস ইয়ারের প্রাইস লেভেলটাকে অ্যাজ এ কনস্ট্যান্ট আমি হিসেবে ধরে নেব এইভাবে আমি একটু বলে নিই 2016 এর আমি আবার আমরা সাধারণত আমি আগে একটু শেষ করি কোশ্চেন নিব 2016 এ যখন রিয়েল জিডিপি বের করতে যাব তখন 2016 এর কোয়ান্টিটি আমি ঠিকই নিব প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের জন্য লাইক টি-শার্ট অ্যাপল টমেটোর জন্য বাট প্রাইসটা নিব হচ্ছে গিয়ে 2015 থেকে অর ফ্রম দ্য বেস ইয়ার আচ্ছা হ্যাঁ আরেকজন প্রশ্ন করতেছেন মানে নমিনাল জিডিপি তে কি করব নমিনাল জিডিপি তে এরকম কিছু নাই নমিনাল জিডিপি মানে কারেন্ট মার্কেট প্রাইস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতে সো আমি যখন 2016 হচ্ছে কারেন্ট নমিনাল জিডিপি বের করতাম তখন জাস্ট কারেন্টটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করতাম আগে রিয়েলটা বের করে নিই তারপর আমি নমিনালে যাচ্ছি সো আমি এখন যেটা বের করছি সেটা হচ্ছে 2016 এর রিয়েল জিডিপি সো এটার জন্য the quantity of t-shirt in 2016 is 40 এটা মাল্টিপ্লাই যাবে কত দিয়ে প্রাইস লেভেল অফ 2015 of t-shirt so এটা $3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই যাবে ওইজন্য আমি এটাকে ইয়েলো কালার মানে ইয়েলো হাইলাইট করে রেখেছি সো $3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই যাবে plus then the quantity of apple in 2016 is 33 it will be multiplied by the price of apple in base year which is 2.5 ঠিক আছে plus আমরা তারপরে চলে যাব হচ্ছে গিয়ে the quantity of tomato in 2016 is 55 it will be multiplied by the price level of tomato in 2015 so it's 1.2 এখান থেকে আপনি কিন্তু 2016 এর রিয়েল জিডিপি পেয়ে যাবেন say for example I want to find the 68 আচ্ছা ডলারে আসবে এটা যেহেতু 68.5 is it okay so এরপরে আসি যে সেটা 260 জি 260.5 ঠিক আছে ম্যাম 68 না ম্যাম 8 ছিল 8 ছিল ওখানে 268 ওকে ঠিক আছে একই ভাবে হচ্ছে কি যদি আমি 2017 এর রিয়েল জিডিপি বের করতে যেতাম ঠিক একই ভাবে জাস্ট আমি ধরে নিচ্ছি যে আমি এখানে 2017 এর রিয়েল জিডিপি বের করছি সেই ক্ষেত্রে আমি কি করতাম জাস্ট কোয়ান্টিটিটাকে চেঞ্জ করতাম সো 2017 এর টি-শার্টের কোয়ান্টিটি ছিল 55 দেন আপনার হচ্ছে গিয়ে অ্যাপেলের কোয়ান্টিটি ছিল হচ্ছে গিয়ে আপনার 40 দেন হচ্ছে গিয়ে ভুল করে ফেলেছি
আচ্ছা অ্যাপেলের কোয়ান্টিটি ছিল হচ্ছে গিয়ে 40, আমি জাস্ট হচ্ছে গিয়ে তখন কোয়ান্টিটিকে চেঞ্জ করে নিতাম। দেন হচ্ছে গিয়ে আপনার টমেটোর কোয়ান্টিটি ছিল হচ্ছে গিয়ে 70। সো আমি কিন্তু জাস্ট আমি এখানে যেটা করলাম যে আপনার যিনি আনমিউট হয়ে গেছেন কাইন্ডলি মিউট ইউরসেলফ। সো সেখানে কিন্তু আমি জাস্ট কোয়ান্টিটিকে চেঞ্জ করে দিয়েছি। এন্ড এগেইন আমি কিন্তু 2017 এ যাচ্ছি, বাট I took the base year from the মানে I took the price level from the base year, সেটাই কিন্তু আমি করলাম এবং base year এ যে প্রাইস লেভেলটা পেলাম সেটা দিয়ে মাল্টিপ্লাই করে এটাকে আমি 2017 এ বের করছিলাম। এভাবে বের করতে হবে। Let's talk about the nominal GDP. Sorry, let's talk about the nominal GDP. যে আমি যদি ধরেন 2017 এর বা 2018 এর nominal GDP বের করতে যাচ্ছি, তাহলে আমি কিভাবে বের করব? 2018 এ যখন nominal GDP বের করতে যাচ্ছি, কারেন্ট কোয়ান্টিটি ইনটু কারেন্ট প্রাইস। আচ্ছা এটা জাস্ট 2017 এটা বের করতে যাচ্ছি। সো আমার এখানে যেটা হবে যে 2018 এটা বের করতে যাচ্ছি। তো এখন 2018 এটা যখন আমি বের করতে যাব, আমার এখানে যেটা হবে যে আমার যে প্রাইস লেভেল দেওয়া আছে এবং কারেন্ট যে কোয়ান্টিটি আছে সেটা দিয়ে জাস্ট মাল্টিপ্লাই, কারণ আমি নমিনালটা বের করছি নরমালে। তো 2018 এ তাহলে দেখে 60 মাল্টিপ্লাই বাই 4.2 প্লাস 45 মাল্টিপ্লাই বাই 3.75 65 মাল্টিপ্লাই বাই 3.4। এভাবে আমি প্রত্যেকটা বছরের ফর ইচ ইয়ার 16 17 18 আমি কি পাবো? রিয়েল জিডিপিও পাবো, নমিনাল জিডিপিও পাবো। পাবো না স্যার ম্যাডামরা? কিন্তু 2015 এর জন্য কি হবে? শুধু এবং শুধুমাত্র 2015 এর জন্য আমি পাবো হচ্ছে গিয়ে নমিনাল জিডিপি এন্ড রিয়েল জিডিপি একটাই পাবো, বিকজ আমরা জানি যে বেস ইয়ারের জন্য আমরা রিয়েল জিডিপি পাই না। কেন পাই না এটাও একটা কথা, কারণ আমি তো বেস ইয়ারের সাথেই কম্পেয়ার করছি। তো আমি এখানে তো কম্পেয়ার করছি না, তো কম্পেয়ারটা তো আমি বেস ইয়ারের সাথে করছি। ওকে, এরপরে চলে আসি। তাহলে আমরা অলরেডি তাহলে বুঝলাম যে হাউ টু ক্যালকুলেট দ্য রিয়েল জিডিপি এন্ড নমিনাল জিডিপি। তাহলে আবার একটু ঝালাই করে আসি, হোয়াট ইজ নমিনাল জিডিপি? নমিনাল জিডিপি মিন্স when the GDP is calculated from the current market price, it's called nominal GDP. And when the GDP is calculated with the inflation, adjustment with the inflation, then it's called real GDP. এখন আপনি বলেন যে ম্যাডাম আমি যখন রিয়েল জিডিপি ক্যালকুলেশন করলাম, হাউ ক্যান আই অ্যাডজাস্টমেন্ট উইথ দ্য ইনফ্লেশন? ওই দেখেন আমি কিন্তু প্রাইস লেভেলটা কনস্ট্যান্ট ধরে নিয়েছিলাম। সো ওই বছরের প্রাইস লেভেল কনস্ট্যান্ট ধরে ওই বেস ইয়ারের প্রাইসের সাথে আমি এই বছর কম্পেয়ার করছি যে আমার কোয়ান্টিটি বেড়েছে কিন্তু প্রাইসটা কিন্তু সেম আছে। তো সেই ক্ষেত্রে আসলে আমার ক্যালকুলেশনটা কিভাবে হচ্ছে আমরা সেটাই দেখছিলাম। আচ্ছা, সো হিয়ার দ্য স্টেপ ইজ গিভেন হিয়ার। সো এগেন আমি এটাকে বোঝানোর জন্য আবারও বলছি যে আমরা যখন যেমন 2016 এ যখন রিয়েল জিডিপি 2006 এ যখন রিয়েল জিডিপি বের করছিলাম, সো সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি যেহেতু এখানে দুটো বছর ছিল 2006 and 7, সো 2006 এর রিয়েল জিডিপি বের করার জন্য 2006 এর কিন্তু কোয়ান্টিটিকে 2006 এর প্রাইস দিয়ে মাল্টিপ্লাই করছিলাম। বাট আমি যখনই 2007 এর রিয়েল জিডিপি বের করতে যাচ্ছিলাম তখন কিন্তু আমার যেহেতু দুটো বছর and the oldest one is 2006, so I multiply the quantity of 2007 is multiplied by the price of 2006, মানে 2006 এ যে প্রাইসটা ছিল ওটাকে আমি কনস্ট্যান্ট ধরেছি এবং ওটার সাথে কিন্তু মাল্টিপ্লাই করছি কারেন্ট কোয়ান্টিটিকে। এইভাবে আমি রিয়েল জিডিপি গুলো বের করতে পারবো। এবার আসি এরপরে টাইটেল দেন খাতার উপরে হচ্ছে গিয়ে রিয়েল জিডিপি গ্রোথ রেট। এরপরে যে টার্মটা আমরা শিখবো ইটস কল্ড রিয়েল জিডিপি গ্রোথ রেট। আমরা এটাকে গ্রোথ রেটও বলে থাকি। ইয়েস মেহেদি বলেন, ইউ রেজ ইওর হ্যান্ড। মেহেদি কোনো প্রবলেম? কোশ্চেন হলো জি ম্যাম বলছে যে যদি বেস ইয়ার হলো 2015 এর আর কি রিয়েল জিডিপি কিভাবে? আমি আপনার কথা একদমই বুঝতে পারছি না, তার নেটওয়ার্কটা খুবই সমস্যা করছে। আপনি কাইন্ডলি আমাকে চ্যাট বক্সে কমেন্টটা করেন, আমি ওখান থেকে দেখে হ্যালো ম্যাম, ওই গতবারের স্লাইডে একটু যান। আমি ওখান থেকে দেখে প্রশ্ন করছি। এটা ম্যাডাম এর আগে যে বক্স থেকে পড়াচ্ছিলাম ম্যাডাম রিয়েল ও জিডিপি। আচ্ছা, জি ম্যাডাম। জি বক্স বলেন। ফাইল। জি ম্যাডাম। হ্যাঁ ম্যাডাম বলছিলাম যে আপনি যখন 2016 সালের হচ্ছে রিয়েল জিডিপি বের করছিলেন তখন হচ্ছে আপনার বেস ইয়ারের 55 নিছেন। ও আচ্ছা, এটা 2017। আমি এটা 17 এর আবার বের করে দেখাচ্ছিলাম। এখানে জি ম্যাডাম, এই যে 70টা কনফিউজ করে দিছে ম্যাডাম। এই না না,
এই যে এটা 17 এই যে 55 into 3 আবার 40 into যে 2.5 70 into এটা 17 এর বের করছিলাম আবার পরবর্তীতে আমি বললাম যে ঠিক আছে এবার 17 এর বের করে দেখি কি হয় তো এটা নতুন করে লিখি নাই ওটাই বলছিলাম আচ্ছা সো এবার চলে যাই হচ্ছে রিয়েল জিডিপি গ্রোথ রেট সো রিয়েল জিডিপি গ্রোথ রেটটা কি ফর্মুলাটা জাস্ট বোঝার জন্য গ্রোথ রেটটা বলতে বোঝায় হচ্ছে গিয়ে যে আমার জিডিপি কতটা মানে আমার ইকোনমিটা কতটা বাড়ছে এটা বোঝার জন্য আমরা সাধারণত যে টার্মটা ইউজ করে থাকি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে গ্রোথ রেট ওই যে বলতেছে না বাংলাদেশের গ্রোথ রেট জিডিপি গ্রোথ রেট এখন 7%। এটা বলতে কি বোঝাচ্ছে যে গত বছরের থেকে বাংলাদেশের জিডিপিটা 7% বেড়েছে বা আমাদের ওয়েলবিং 7% বেড়েছে বা আমার যে অ্যাসেট ছিল 7% বেড়েছে সো একটা দেশের জিডিপি যদি গ্রোথ রেট 7% হয় এটা বলতে বোঝাবে হচ্ছে কি আপনার নিজেরও লিভিং স্ট্যান্ডার্ড গত বছর যদি 100 টাকার সমান ছিল এখন হয়ে যাবে এটা 160 টাকা এরকম এবার আসি রিয়েল জিডিপি গ্রোথ রেটটা আমরা সাধারণত কিভাবে ক্যালকুলেশন করি রিয়েল জিডিপি গ্রোথ রেট ক্যালকুলেশনের জন্য ফর্মুলাটা হচ্ছে লেখেন যে রিয়েল জিডিপি অফ কারেন্ট ইয়ার লেখেন রিয়েল জিডিপি গ্রোথ রেট ইজ ইকুয়াল টু real GDP growth rate is equal to real GDP of current year minus real GDP of base year divided by real GDP of base year multiplied by 100 আবার বলছি গ্রোথ রেটের ফর্মুলাটা হচ্ছে এরকম রিয়েল জিডিপি অফ কারেন্ট ইয়ার মাইনাস রিয়েল জিডিপি অফ বেস ইয়ার divided by real GDP of base year multiplied by 100. So mainly real GDP growth rate measured the changes in real GDP or percentage change in real GDP. যতটুকু percentage change হচ্ছে সেই ওয়াইজ আমি বলবো যে আমার অতটুকু হারে ইকোনমিটা বড় হচ্ছে বা ছোট হচ্ছে। So normally growth rate যেমন এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে যে ক্যালকুলেশনটা করেছি আমি এটা একটু বুঝিয়ে বলছি So here there are two year one is 2007 another one is 2006 so when I calculate sorry বুঝিনি স্যার ফর্মুলাটা আরেকবার বলেন মানে আচ্ছা রিয়েল জিডিপি গ্রোথ রেট ইজ ইকুয়াল টু রিয়েল জিডিপি অফ কারেন্ট ইয়ার আর জিডিপি লেখেন আর জিডিপি অফ কারেন্ট ইয়ার মানে যেই বছর বলবো ধরেন আমি 2016 এর রিয়েল জিডিপি চাচ্ছি তার মানে রিয়েল জিডিপি গ্রোথ রেট চাচ্ছি which means আমি এটাকে বের করব হচ্ছে 2016 এর কারেন্ট রিয়েল জিডিপি থেকে মাইনাস করব হচ্ছে রিয়েল জিডিপি অফ বেস ইয়ার সো 2015 এখানে আমার বেস ইয়ার ছিল সো রিয়েল জিডিপি অফ 2015 divided by real GDP of base year into 100 পুরো জিনিসটা 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব বুঝতে পেরেছি so like আমার স্লাইডে যে एग्जांपल ছিল there are two year one is 2007 another one is 2006 জি ম্যাম রিয়েল জিডিপি ইন কারেন্ট ইয়ার মাইনাস রিয়েল জিডিপি ইন কি হবে বেস year yeah আমরা যেটাকে বেস ইয়ার ধরে নিব divided by real GDP of base year মানে real GDP of base divided by real GDP of base year then whole term will be multiplied by 100 say for example here there are two years that is 2007 and 2006 so obviously 2006 will be the base year so when I calculate the real GDP of 2007 real GDP growth rate of 2007 the formula will be real GDP of 2007 minus real GDP of 2006 as a base year divided by real GDP of 2006 multiplied by 100 so এখানে ওদের ক্যালকুলেশন ছিল এরকম যে 2006 এর 7 এর রিয়েল জিডিপি হচ্ছে 6700 আর 2006 এর হচ্ছে এটা 6150 সো এই যে এটাকে দিয়ে মাইনাস করলাম ডিভাইডেড বাই আবার হচ্ছে 6150 দিয়ে ডিভাইড করলাম ইনটু 100 এবং সেখান থেকে এবার আসি রিয়েল জিডিপি গ্রোথ রেট আসলে হচ্ছে 8.94 এটা বলতে কি বুঝি এটা একটা বড় কোশ্চেন which means আমার ইকোনমিটা 8.94% হারে বড় হয়েছে সো গত বছর যদি টোটাল জিডিপি সাইজ ছিল ধরেন 100 টাকা এখন সেই জিডিপি সাইজটা হয়ে যাবে হচ্ছে 108 টাকা 94 পয়সা বুঝতে পারছি এই জন্য গ্রোথ রেটটা ইম্পর্টেন্ট এখন আপনি বলেন যে ম্যাডাম সাপোজ এই গ্রোথ রেটটা নেগেটিভ আসলো তাহলে আমি কি বুঝতাম তাহলে আমি বুঝতাম ইকোনমিটা বড় হয়নি কি হয়েছে আগের থেকে ছোট হয়ে গেছে তো আগে যদি 100 টাকার আমার টোটাল এক্সপেন্ডিচার ছিল বা টোটাল প্রোডাকশন ছিল এখন সেই প্রোডাকশনটা হয়ে যাবে হচ্ছে কি 92 টাকা এরকম বুঝাবে সো লাস্ট টার্ম আমরা যেটা পড়বো সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার সরি আমি একটা কোশ্চেন ছিল আমি হচ্ছে আবারও ইয়াতে যাচ্ছি জি বলেন
এরকম কি হতে পারে যে আমি 16 সালের মানে মনে করেন আমি 16 সালকে বেস রেট মানে বেস ইয়ার হিসেবে ধরলাম, হুম। তো সেক্ষেত্রে আমি কি 15 সালের জিডিপি এই 16 সালের হিসেবে বের করতে হ্যাঁ পারি? হ্যাঁ হ্যাঁ, অবশ্যই। আমি কিন্তু বারবার বলছিলাম যে আমি এখানে 15 মেনশন করে দিয়েছি। ইট ডাজন্ট মিন দ্যাট 15কেই সবসময় আপনার হচ্ছে গিয়ে বেজ মানে পুরাতনটাকে বেজ ইয়ার ধরতে হবে। অনেক ক্ষেত্রে আমরা দেখবো যে বেজ ইয়ার কিন্তু আমার হচ্ছে গিয়ে আপনার আমি মেনশন করে দেবো একটা বড় ধরেন আমি 2017কেও বেজ ইয়ার ধরতে পারি। সো বেজ ইয়ারটা মেইনলি কি যার সাথে আমি কম্পেয়ার করছি। So, আমি 2017 সাথেও কিন্তু আমি 2016 বা 19-এর কম্পেয়ার করে নিতে পারি। আমার এইটা ওরকম বিষয় না যে আমাকে 2017কেই মানে পুরাতন বছরটাকে বেজ ইয়ার ধরে কাজ করতে হবে। জি ম্যাম, এটাই আমার ম্যাম জানতে চাই। এক্ষেত্রে যদি ধরেন এখানে 2015, 16, 17, 18 দেওয়া আছে, হ্যাঁ, এক্ষেত্রে যদি 2018কে আমাদের বেজ ইয়ার বেজ ধরে ইয়ার নেওয়া ধরা হতো, হয় তাহলে আমরা এক্ষেত্রে তো পুরাতনটাকে আমাদের মাইনাস ভ্যালু আসতো। হ্যাঁ হ্যাঁ মাইনাস ভ্যালু আসতো। আপনি ওইটাই বলতেন যে আমার 2018-র সাথে কম্পেয়ার করলে 2016-তে 17-তে ইকোনমিটা ছোট ছিল এটার তুলনায়, ঠিকই তো আসছে, কথা তো ভুল না। জি ম্যাম, বুঝতে পারছি। মানে আমার তো আমি কিন্তু কথা অনুযায়ী যাচ্ছি, হ্যাঁ ছোটই তো হচ্ছে, ইকোনমি তো আর এখানে বড় হয় নাই। জি ম্যাম। বুঝতে পারছেন কথাটা? জি ম্যাম, বুঝছি, ক্লিয়ার। আচ্ছা, সো এরপরে আমরা যেটাতে যাব সেটা হচ্ছে আপনারা ওয়ার্ড ফাইলটা তো দেখতে পাচ্ছি সবাই না? তো এরপরে আমরা লাস্ট টার্মটাতে যাব, দ্যাট ইজ জিডিপি ডিফলেটর। আমরা হচ্ছে কি ডিফলেটরটা বের করব। তো জিডিপি ডিফলেটরটা আসলে কি মেজার করে আগে এটা একটু বুঝে নিই। জিডিপি ডিফলেটরটা যেটা করে যে সেটা হচ্ছে গিয়ে যে আপনাকে কম্পেয়ার করছে যে আমরা এখন পর্যন্ত যে যে আপনার কি বলা যায় যে দুই ধরনের জিডিপি সম্পর্কে জানলাম, যে রিয়েল জিডিপি আর নমিনাল জিডিপি। তো তারপরে যখন আমি জিডিপি ডিফলেটরটা বের করতে যাচ্ছি তখন যে উনি যে কাজটা করছে ইট মেজার্স দ্য লেভেল অফ মানে ইট মেজার্স দ্য লেভেল অফ প্রাইসেস, মানে প্রাইসের মধ্যে যে এই যে রিয়েল জিডিপি আর নমিনাল জিডিপির মধ্যে যে কম্প্যারিজন এটা সে করে। তো জিডিপি ডিফলেটরটা যখন আমি বের করতে যাচ্ছি, আমি ফর্মুলাটা এই জন্য এখানে লিখছি। জিডিপি ডিফলেটরটা যখন বের করতে যাচ্ছে আবারও আমি বলছি এখানে আমি প্রাইস লেভেলের মধ্যে কম্পেয়ার করছি। হ্যাঁ, তো এই কারণে আমার যেটা হবে যে নমিনাল জিডিপি মনে রাখতে হবে যে নমিনাল জিডিপি আর রিয়েল জিডিপির মধ্যে আমি কম্পেয়ার করছি। এই কারণে কি করব যে যেই বছরে জিডিপি ডিফলেটর বের করব সেই বছরে নমিনাল জিডিপিটাকে আমি সেই বছরে রিয়েল জিডিপি দিয়ে ডিভাইডেড করে ডিফলেটর বের করব। সো সাপোজ জিডিপি ডিফলেটরের ভ্যালু আসলে হচ্ছে গিয়ে 1.2, তার মানে ওই বছরের রিয়েল জিডিপি মানে নমিনাল জিডিপির তুলনায় রিয়েল জিডিপিটা মানে প্রাইস লেভেলের মধ্যে যদি কম্পারিজন করি এটার ভ্যালুটা আসছে হচ্ছে গিয়ে 1.2, মানে হচ্ছে গিয়ে যে এখানে প্রাইসের পরিবর্তনটা হয়েছে 1.2%, এরকম বোঝাচ্ছে, মানে এতটুকু পরিবর্তন হয়ে আসছে। তাহলে আপনার প্রশ্ন মতে ম্যাডাম বেজ ইয়ারের জন্য সবসময় তো জিডিপি ডিফলেটর তাহলে 1 আসবে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে কি কম্পেয়ারটা করি আমরা সাধারণত বেজ ইয়ারের সাথে। সো আমি যদি বেজ ইয়ারে 1 পেলাম আর ধরেন পরের বছরে পেলাম 1.2, তাহলে প্রথম বছরের সাথে দ্বিতীয় বছরের যে প্রাইস লেভেলে যে পরিবর্তন সেটা কিন্তু এই যে 1.2% হারে বাড়ছে। যদি এটা যদি 3% আসতো তাহলে আমি বলতাম যে 3% হারে বাড়বে। তো ঠিক একইভাবে যদি আমি 2017 এর জিডিপি ডিফলেটর বের করতে চাই, হুইচ মিনস আমার যেটা হবে যে 2017 এর নমিনাল জিডিপি কে আমি যদি 2017 এর রিয়েল জিডিপি দিয়ে ডিভাইডেড করি দেন আমি জিডিপি ডিফলেটর পাবো। 2015 এ তো এটা 1 আসবে আর বাকিগুলো হচ্ছে কি এটা একটু চেঞ্জেস আসবে। তো এখন আমি যেটা করব যে নাও আই উইল ক্রিয়েট এ ব্রেকআউট রুম, এবং আগের মতন আমি বলেছিলাম যে ব্রেকআউট রুমের অ্যাক্টিভিটিসটা আমি করব। সরি বুঝিনি কি বললেন। লাস্টেরটা বলবেন, জিডিপি ডিফলেটরেরটা। জিডিপি ডিফলেটর আরেকবার এক্সপ্লেইন করব, এই তো। আচ্ছা, জিডিপি ডিফলেটরের ফর্মুলাটা আমি লিখেইছি। আচ্ছা আবার বলছি, হ্যাঁ আমি বলছি জিডিপি ডিফলেটরে আমি ফর্মুলাটা লিখেছি। জিডিপি ডিফলেটরটা হচ্ছে আমরা এভাবে ক্যালকুলেশন করি, নমিনাল জিডিপি কে রিয়েল জিডিপি দিয়ে ডিভাইডেড করলে আমরা জিডিপি ডিফলেটর পেয়ে থাকি। এবং এই ক্ষেত্রে হচ্ছে গিয়ে যে আমরা এখানে প্রাইস লেভেলে কম্পেয়ার করছি, দুইটা বছরের মধ্যে প্রাইস লেভেল কম্পেয়ার করার জন্য সাধারণত জিডিপি ডিফলেটরটা ইউজ করা হয়ে থাকে। সো নরমালি এইখানে আমাদের ক্যালকুলেশন ওয়াইজে আমরা বুঝতে পারছি যে বেজ ইয়ারের জন্য কিন্তু জিডিপি ডিফলেটরটা 1 হবে, বিকজ বেজ ইয়ারে রিয়েল জিডিপি আর নমিনাল জিডিপিটা সেম থাকে। অন্য বছরের জন্য সেটা ভ্যালু আসতে পারে 1.2, 3.2, যাই খুশি তাই। তো তার মানে আমরা বলতে কি বুঝবো যে ধরেন বেজ ইয়ারে যদি রিয়েল মানে জিডিপি ডিফলেটর 1 হয় আর পরের বছরে ধরেন যদি 1.2 হয়, which means প্রাইস লেভেলটা 1.2% হারে বেড়েছে।
এটাই বোঝাতে চাচ্ছেন। প্রাইস লেভেলে কম্প্যারিজন করার জন্য আমরা জিডিপি ডিফলেটরটা ইউজ করে থাকি। আচ্ছা তাহলে জিডিপি আবার ডিফলেটর কি বোথ কারেন্ট ধরবো তাই না? হ্যাঁ অবশ্যই কারেন্ট, মানে ওই বছরের রিয়েল জিডিপি নমিনাল জিডিপি ডিভাইডেড বাই ওই বছরের রিয়েল জিডিপি। ম্যাম আচ্ছা ওই যে আরেকটু একটু আসি, আগে যেটা আরেকটু বললাম আসি হ্যাঁ আমি ওইটাই বলতে আসছিলাম যে দুইটার মধ্যে ডিফারেন্সটা কি, হোয়াটস দ্য ডিফারেন্স বিটুইন গ্রোথ রেট অ্যান্ড জিডিপি ডিফলেটর। গ্রোথ রেটে আসলে বাড়ছে কতটুকু, ইকোনমিটা কি আসলে বড় হচ্ছে না, এক্সপ্যান্ড হচ্ছে না, শ্রিঙ্ক করছে, এটা ফাইন্ড আউট করছি। ওখানে ইকোনমি সাইজটা নিয়ে কথা বলছি, কোয়ান্টিটিটা নিয়ে কথা বলছি, প্রাইস নিয়ে কিন্তু কথা বলি নাই। প্রাইসের মধ্যে যখন কম্প্যারিজন যাচ্ছি তখন আমি জিডিপি ডিফলেটরটা ইউজ করছি। ঠিক আছে? ওকে, সো যেটা এখন আপনারা প্রশ্ন করতে থাকেন ততক্ষণ আমি ব্রেকআউট রুম ক্রিয়েট করতে থাকি। সো এখন আমি হচ্ছে গিয়ে ব্রেকআউট রুম ক্রিয়েট করব এবং এই ব্রেকআউট রুমে যেটা হবে আমরা যে কি ক্যালকুলেট এনজিডিপি আর জিডিপি আর জিডিপি এই তিনটা এখানে কোশ্চেন calculate লিখাই করতে হবে আছে আমাদের। আপনাকে কি কি বের করতে হবে। এখানে হচ্ছে 2015 থেকে বেস ইয়ার ধরে, বা আমি এখানে বেস ইয়ার মেনশনই করি না, এখন আপনি মাথা থেকে বের করবেন যে কোনটা বেস ইয়ার হবে। সো আমি 7টা গ্রুপ ক্রিয়েট করব, পার গ্রুপে হচ্ছে 7টা না 8টা গ্রুপ ক্রিয়েট করি। পার গ্রুপে হচ্ছে গিয়ে আপনার 5 থেকে 6 জন মেম্বার থাকবে পার গ্রুপে, এবং পার গ্রুপে 6 থেকে 8 জন মেম্বার থাকবে, এবং আপনাদের ব্রেকআউট রুমটা থাকবে হচ্ছে টাইম কতক্ষণ দিব বলেন? 10 মিনিটস? একটু বেশি দেন। আচ্ছা 15 মিনিটস দিলাম টাইম। এটা কি ওয়ার্ডের খাতা? আপনার ইচ্ছা আপনি কিসে করবেন, খাতায় লিখে নিন, করবেন না লিখে হচ্ছে নিন। গিয়ে হাতে করবেন, এটা আপনার ইচ্ছা। কিন্তু এটা আগের মতো নেই, আমি কিন্তু প্রত্যেকটা গ্রুপ থেকে একজনকে অ্যাসাইন করব যে, এবং কাকে বলবো এটা কিন্তু আপনি জানেন না, এবং তার অ্যাক্টিভিটিস আমি নোটিস করব, এবং মার্কিংটা কিন্তু এইভাবেই আসবে। অ্যাক্টিভিটিস আমি নোটিস করব, গ্রুপ থেকে একজনকে অ্যাসাইন করে দেব, তাকে ওই ছবিটা আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে আপলোড করতে হবে, এবং যাকে প্রশ্ন করব ব্রেকআউট রুম শেষ হয়ে আসার পরে যে আপনি কি বুঝলেন, আপনারা যেটা কাজ হবে নিজেরা বসে ডিসকাশন করবেন। এখন এটার একটা স্ক্রিনশট নিয়ে নেন, এখন পর্যন্ত যে স্ক্রিনশটটা দেখতে পাচ্ছি। আপনাদের কাজ হবে এখান থেকে আসলে রিয়েল জিডিপি, নমিনাল জিডিপি, জিডিপি ডিফলেটেড আর জিডিপি গ্রোথ রেট অফ ইচ ইয়ার ফাইন্ড আউট করে দিবেন। শুধুমাত্র বেস ইয়ারের জন্য রিয়েল জিডিপি আসবে না, জিডিপি গ্রোথ রেটও আসবে না, বেস ইয়ারের এই দুটো বের হয় না, বাকি সবগুলো বছরের কিন্তু আসবে। এগুলো বের করতে হবে এবং নিজেরা কি বুঝলেন, আন্ডারস্ট্যান্ডিং কিছু এটা ডিসকাস করবেন, করে এই টেবিলটা সলভ করবেন। তারপরে তারপরে আমি যে কোনো ব্রেকআউট রুমের যে কোনো একজনকে অ্যাসাইন করব, যখন ব্রেকআউট রুম শেষ হয়ে যাবে সে এই ছবিটা মানে সলিউশনটা আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে আপলোড করবে। এন্ড আমি যাকে র্যান্ডমলি প্রশ্ন করব যে এটা কিভাবে ক্যালকুলেশন করেছেন বা কিভাবে বুঝেছেন, এইভাবে আসবে। দিস ইজ ইওর মার্কিং। এবং আরো বলে দিই, আমি এখান থেকে এটা পুরোটা দেখতে পারি যে ব্রেকআউট রুমে আপনার অ্যাক্টিভিটিস কি, এটা আমি খুব ভালোভাবে অবজার্ভ করতে পারি। এই সুযোগটা জুমে আছে, এটা হচ্ছে জুমের সবচেয়ে ভালো দিক। সো আমি ব্রেকআউট রুম ওপেন করে দিচ্ছি, কাইন্ডলি জয়েন দা ব্রেকআউট রুম। বেস রুমে বেস ইয়ার দ্বারা হচ্ছে কি কি হচ্ছে ক্যালকুলেশন করা যায় না?
বলো। বাইরে আমি সলভ করে দিয়ে দিব, সমস্যা নাই। ব্রেকআউট রুম 1 কোনো প্রবলেম আছে? না ম্যাম, প্রবলেম নাই ম্যাম, আচ্ছা ঠিক আসলে আছে। সলভ করতেছি এখনো, ঠিক ওকে শেষ হয় নাই। আচ্ছা ওকে ঠিক ম্যাম। আছে করো। না ব্রেকআউট রুম 3 কোনো প্রবলেম আছে? জি না ম্যাম। প্রবলেম নাই, কিন্তু টাইমটা একটু বাড়ায় দিলে ভালো হতো, শেষ হয়নি। জি ম্যাম, ঠিক আছে টাইমটা বাড়ায় দিন। ওকে ঠিক আছে আমি করছি। এখন বলো না কে নমিনাল জিডিপি 17 কত আসছে? 17 রাষ্ট্র হচ্ছে 472, 472। হ্যাঁ 400 ব্রেকআউট রুম ঠিক আছে না? ওকে সো সবাই হচ্ছে ব্রেকআউট রুম হ্যাঁ ক্লোজ ঠিক হয়ে আছে। যাচ্ছে। ব্রেকআউট রুম ক্লোজ হচ্ছে, সবাই হচ্ছেন গিয়ে আবার নতুন করে এখন মেইন রুমে চলে আসবেন। ম্যাম হ্যাঁ আমি এখনো শেষ করতে পারিনি, আমি বুঝতে পেরেছি অনেকেরই আছেন এটা শেষ করতে পারেননি। এখন হচ্ছে গিয়ে আমাদেরও ক্লাস টাইমিং অলমোস্ট শেষের দিকে। তো আমি প্রত্যেকটা ব্রেকআউট রুম থেকে একজনকে অ্যাসাইন করে দিব, যার কাজ হবে গিয়ে হচ্ছে প্রত্যেকটা গিয়ে বাদ আছে সবগুলারই। বুঝিনি স্যার বলেন। মানে গ্রোথ রেটটা এখনো বের করতে পারিনি, গ্রোথ বাকিগুলো রেট হইছে। বের করতে পারেননি, আচ্ছা ঠিক আছে। সো আমি প্রত্যেকটা ব্রেকআউট রুম থেকে আমি একটু বলে নিই, একজনকে অ্যাসাইন করে দিব যার কাজ হবে, আপনারা তো অবভিয়াসলি সলভ করেছেন। কয়েকজন হচ্ছে গিয়ে ব্রেক মানে এটা কি বলে মিটিং থেকে বের হয়ে গিয়েছিলেন, তারপর তাদেরকে আমি পরবর্তীতে আবার অন্য কোনো ব্রেকআউট রুমে অ্যাসাইন করে দিয়েছি। সো যে লাস্ট পর্যন্ত যে ব্রেকআউট রুমে ছিলেন সে সেই ব্রেকআউট রুমে বিলং করবেন। এখন আমি যেটা করব, ব্রেকআউট রুম থেকে যাকে অ্যাসাইন করব তার কাজ হবে গিয়ে ওই ম্যাথসটা বাকিদের হেল্প নিয়ে সলভ করতে হবে। সেটা আপনি যেখানে খুশি সেখানে সলভ করেন, এটা ওয়ার্ড ফাইলে লিখেও সলভ করতে পারেন বা আবার খাতায় লিখেও সলভ করতে পারেন। সলভ করতে ডিটেইলস হবে কি দেখাতে হবে নাকি শুধু অ্যানসার দিলেই হবে? না 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 না, ডিটেইল অ্যাটলিস্ট নমিনাল জিডিপি ক্যালকুলেশন স্টেপ তো দেখাতে হবে, রিয়েল জিডিপি ক্যালকুলেশন স্টেপ দেখাতে হবে। একইভাবে যখন রিয়েল জিডিপি গ্রোথ রেট লিখবেন প্রত্যেকবারই কিন্তু ফর্মুলাটা লিখতে হবে, কারণ রিয়েল জিডিপি গ্রোথ রেটের জন্য প্রত্যেকবারই কিন্তু ফর্মুলা ডিফারেন্ট হচ্ছে। তারপরে যখন আমি ডিফলেটর বের করছি তখন কিন্তু ফর্মুলাটা বারবার লিখতে হবে, কিন্তু রিয়েল জিডিপি নমিনাল জিডিপি ক্যালকুলেশনের সময় ফর্মুলাটা বারবার লেখা দরকার নেই, কিন্তু বাকিগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু ফর্মুলা তাহলে ম্যাম লিখতে আমরা হবে। হাতে লিখে দিবানি, আমরা তো হ্যাঁ হাতে লিখে, এক্সেলে করছি। কোনো সমস্যা নেই, কোনো সমস্যা নেই। কিন্তু এটার আমি এখন যেটা বলছি যে যেই গ্রুপ থেকে আমি যাকে অ্যাসাইন করব সে যেটা করবে, এটা সলিউশনটা, এই ম্যাথসটার সলিউশনটা আমাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে আপলোড করবেন, ছবিটা আপলোড দিবেন অ্যালং উইথ ইওর গ্রুপ মেম্বার্স। লাস্ট পর্যন্ত আপনার গ্রুপে যে 4 জন বা 5 জন ছিল, বুঝতে পারছেন? এটা পাওয়ার জি পরে ম্যাম। আজকেই এখান থেকে আমি একটা মার্কস অ্যাডজাস্টমেন্টে কিন্তু যাব। আবারও বলছি, যদি নাম না দেন, আপনার নাম না আসে, আপনার গ্রুপমেট যদি যাকে অ্যাসাইন করবো সে যদি না দেয়, তাহলে বুঝবেন আপনারা 4 জন বা 5 জন সবাই জিরো, সিরিয়াসলি জিরো। আচ্ছা সো ফার্স্ট ম্যাম আমার ব্রেকআউট কমপ্লিট রুমে, হয়েছে। ওকে তাহলে তো আরো ভালো। ফার্স্ট ব্রেকআউট রুমে যারা ছিলেন, আমাদের কমপ্লিট হয়েছে। ব্রেকআউট রুম 1 এখানে ছিল হচ্ছে ফারজানা সাহাব, কিরণ, নুসরাত ফারহানা সরি এন্ড সাজ্জাদ কবির সাগর। সো এই গ্রুপ থেকে হচ্ছে গিয়ে সাগর, লাস্টে 109 আইডি, উনি হচ্ছেন গিয়ে ছবিটা মেসেঞ্জার গ্রুপে আপলোড করবে, মেসেঞ্জার গ্রুপে, আবারও বলছি মেসেঞ্জার গ্রুপে আপলোড করবেন, ঠিক আছে? আচ্ছা ওকে মেসেঞ্জার ম্যাম। গ্রুপে দিলে না হারায় যাবে না, সমস্যা, ইয়াতে করেন গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করেন, এটাই বেটার, আপনাদের জন্য বেটার। গুগল ক্লাসরুমে ছবিটা আপলোড করে দিবেন উইথ দ্য গ্রুপ মেম্বারস নেম, ঠিক আছে? এরপরে আসে ব্রেকআউট রুম 2 থেকে, এটা এখানে আছেন হচ্ছে সাবিকুন নাহার, তানহা, পারভেজ, সাকিব এন্ড রাতুল। এখানে রাতুল হচ্ছে আপলোড করবেন, ব্রেকআউট রুম 2 থেকে রাতুল গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করবেন উইথ অ্যালং উইথ ইওর গ্রুপমেটস নেম এন্ড আইডি। রাতুল দিবেন যে আমি রাতুল ইসলাম, আমার সাথে এই 3 জন ছিল, আরো এই যে আমরা 4 জন মিলে এইটা সলভ করছি ম্যাডাম, এই যে ছবি। আচ্ছা ব্রেকআউট রুম 3 থেকে এটা আসবে হচ্ছে, ব্রেকআউট রুম 3 তে ছিল মেহেদি হাসান, ঋতু, লায়েক, নাইমা স্বর্ণা এন্ড
জান্নাত। সো এখান থেকে আসবে হচ্ছে গিয়ে এটা আপলোড করবেন হচ্ছে গিয়ে লায়েক, ঠিক আছে? এবং আপনি যখন আপলোড করবেন বাদ বাকিদের নামটা দিয়ে আপলোড করবেন যে আমি ব্রেকআউট রুম 3 বিলং করছে, আমার সাথে এইজন ছিল। আচ্ছা, ব্রেকআউট রুম 4 থেকে এটা আসবে হচ্ছে গিয়ে কি ব্যাপার, সরি ব্রেকআউট রুম 4টা খুঁজে পাচ্ছি না। ব্রেকআউট রুম 4 এ ছিল মাহমুদা, আলামিন, রাহাত, রাসেল এন্ড রবিন। এখান থেকে আসবেন হচ্ছে রবিন চৌধুরী। রবিন চৌধুরী, আপনি শুনছেন আমাকে? আপনি ব্রেকআউট রুম 4 থেকে ছবি আপলোড করবেন, মানে সলিউশনটা, এবং এটার জন্য অবশ্যই আপনি আপনার গ্রুপমেটদের হেল্প নেবেন। যদি তারা হেল্প না করে আপনি সুন্দর মতো গুগল ক্লাসরুমে লিখে দিবেন আমাকে, ধরেন সাপোজ মাহমুদা হেল্প করে নাই ম্যাডাম, আমি করতে পারি না, এই জন্য একদম এটা কি গুগল ক্লাসরুমে দিতে হবে না আমাদের গুগল মেসেঞ্জার ক্লাসরুমে দেন, গুগল ক্লাসরুমে দেন। মেসেঞ্জার গ্রুপে দিলে হারায় যাবে, কারণ ডিবিও তো দেওয়া শুরু করবে, তখন ওদেরটার সাথে হারায় যাবে। তার থেকে গুগল ক্লাসরুমে দেন, ডকুমেন্টেশন থাকবে। আচ্ছা, এরপর আসে ব্রেকআউট রুম 5। ব্রেকআউট রুম 5 থেকে এটা আপলোড করবেন হচ্ছে কি ইসাক বাড়ি শুভ। এই গ্রুপে আসছিলেন হচ্ছে কি আবির, নিশা, ইসাক বাড়ি শুভ, আসলাম এবং শরীফুল ইসলাম। সো এখান থেকে হচ্ছে ইসাক বাড়ি শুভ, উনি এটার ফুল সলিউশনটা আপলোড করবেন। ব্রেকআউট রুম 6 থেকে এটা হচ্ছে গিয়ে সানজিদা রিফাত, আপনি আপলোড করবেন। এই গ্রুপের আর মেম্বার ছিল হচ্ছে সুমন বিশ্বাস, কামরুল হাসান আর জুহায়ের। যদি আপনাকে ঋতু বাকিরা হেল্প না করে আপনি আমাকে একদম ডিরেক্টলি জানাই দিবেন যে কেউ হেল্প করে না, ওরা করতে পারে, আপনি করতে পারতেছেন না। আচ্ছা, ব্রেকআউট রুম 7 থেকে এখানে ছিল হচ্ছে মেহেদি হাসান, হৃদয় দত্ত, নাজমুস সালেহিন, আনিকা এন্ড স্মৃতি। সো এখান থেকে এটা আপলোড করবে হচ্ছে কি নাজমুস সালেহিন মেবি আগের দিনে একটা টাস্ক করেছেন, তাই না? জি ম্যাম। আচ্ছা, তাহলে এখান থেকে এটা দিবেন হচ্ছে কি মোহাম্মদ মেহেদি হাসান, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর ব্রেকআউট রুম 8 এ ছিল হচ্ছে কি জ্যোতি, সালাউদ্দিন, আজাদুল ইসলাম, মোহাম্মদ শাহজালাল এন্ড স্বপ্না আক্তার মিম। এখান থেকে স্বপ্না আক্তার মিম দিবেন। মিম কি আগে কখনো অ্যাসাইন করেছি আগের দিনে যে ব্রেকআউট রুমটা হয়েছিল? আচ্ছা, তাহলে এখান থেকে মিম। তো এদের কাজ হবে, যাদেরকে যে ব্রেকআউট রুম থেকে অ্যাসাইন করলাম আপনারা তাদের গুগল ক্লাসরুমে এই ম্যাথসটা সলভ করে আপলোড করতে পারে। এখন টাইমিংটা দিই, যেটা এখনই আপনাদের একটা ক্লাস আছে আই নো, সো এটার জন্য আপনাদের টাইম থাকবে আজকে দুপুর 2টা পর্যন্ত, ঠিক আছে? আজকে দুপুর ম্যাডাম একটা কথা ছিল ম্যাডাম। হ্যাঁ বলেন। ম্যাডাম ব্রেকআউট রুম 5 এ আমি ছিলাম, নিশা ছিল, শরীফুল ছিল আর আবির ছিল। আপনি আসলাম যে বলেন ও কি ছিল? আমি এখানে আবার আসলামকে বলবেন? দেখতে পাচ্ছি, আসলাম লাস্টে 78। যদি কাউকে না খুঁজে পান এবং সে যদি কাজ না করে, এটাও ব্রেকআউট রুমে যখন গুগল ক্লাসরুমে আপলোড করবেন বলে দিবেন, কারণ আমার কাছে কিন্তু এটার ইনফরমেশন আছে কোন ব্রেকআউট রুমে কে কি কাজ করেছে। সো কাউকে ফেভারে আপনার যাওয়া দরকার নাই। এখানে আমরা সবাই হচ্ছে ট্র্যাজেডি অফ কমন্স এ যায় না, মেইন কথা হচ্ছে এটা এবার বুঝে গেছেন? ট্র্যাজেডি অফ কমন্স যাতে অ্যারাইজ না হয়, ঠিক আছে? তো নিজের ভালোটা বুঝেন। ওকে, সো তাহলে ক্লাসটা শেষ করে দিই, বিকজ আমার এক্ষুনি আবার আরেকটা ক্লাস শুরু হয়ে যাবে বিবিএ। সো সি ইউ অন নেক্সট ক্লাস। আজকে 2টার মধ্যে এই হচ্ছে গিয়ে ম্যাথসটা সলভ করে অ্যালং উইথ দ্য হেল্প ফ্রম ইওর গ্রুপমেট, আর 2টার মধ্যে সলভ করে হচ্ছে গিয়ে মেসেজ আমাদের যে গুগল ক্লাসরুম ওখানে ওদের নাম আইডি সহ যাকে বলেছিস, যাকে অ্যাসাইন করা হয়েছে সে পোস্ট করবে। ম্যাম 3টা পর্যন্ত আমার ক্লাস আছে ম্যাম, একটা থেকে আবার সিটিও আছে একটা। এটা খুব ছোট ম্যাচ, অলরেডি এটা সলভ হয়ে যাওয়ার কথা, সো ওই জন্যই বললাম 2টার মধ্যে করেন, ঠিক আছে? কিন্তু যদি আবারও বলছি, যাদেরকে অ্যাসাইন করলাম তারা আপলোড করবে ছবি, কিন্তু যদি আপনার কোনো গ্রুপমেট আপনাকে হেল্প না করে, তাদের হেল্প না পায়, আপনি অবশ্যই, যদি আমি গুগল ক্লাসরুমে সেই কমেন্টটা পাই যে ম্যাডাম এই আইডি আমাকে হেল্প করে নাই, বা এই আইডি হাওয়া হয়ে গেছে, বা এই আইডির সাথে কমিউনিকেশন করা যায় নাই, ঠিক আছে? ওকে, ঠিক আছে, সবাই ভালো থাকবেন, নাহলে কিন্তু ট্র্যাজেডি অফ কমন্স অ্যারাইজ হয়ে যাবে, সেটা বুঝে কাজ করবেন। ওকে, ভালো থাকবেন সবাই, ইনশাআল্লাহ নেক্সট ক্লাসে দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম। আসসালামু আলাইকুম ম্যাম।